नारे तकबीर, आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? आवाज दो, आवाज दो। बदनाम जमाना नाजिया इलाही खान को, बदनाम जमाना नाजिया अली खान को, बदनाम जमाना नाजिया इलाही खान को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजिया इलाही को, नाजिया इलाही को, नाजिया इलाही को, हरामी को, उस हरामी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजिया इलाही को, उस हरामी औरत को, हरामी नाजिया इलाही खान के वीडियोस को, नाजिया इलाही खान को, नाजिया इलाही खान को। जूम मार लो ना, जूम मार ले। लगेंगे भाई, बोलू को नहीं जाना गाड़े हुए यहाँ सामने बैठ बे, ये तू नकला करू बे, इधर आ रे। जला दो, 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 जला दो। धिक्कारा, 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 धिक्कारा। बंधन गोड़क प्रेसी अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। जला दो, जला दो, जला दो, जला दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नाजिया इलाही खान को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। नाजिया इलाही खान को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हाँ वीडियो बनाओ। अरेस्ट करो, 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 अरेस्ट करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नाजिया रांडे। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नाजिया को अरेस्ट करो। जला दो, जला दो, नाजिया को जला दो, जला दो, जला दो। नाजिया को जला दो, जला दो। धिक्कारा, 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 धिक्कारा। जला दो, जला दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। धिक्कारा, 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 धिक्कारा,
ರಾಜಾಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಜಾಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ನಾರೇ ತಕ್ಬೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ನಾರೇ ತಕ್ಬೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ನಾರೇ ತಕ್ಬೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹು अकबर जला दो राजा को जला दो जला दो राजा को जला दो अरेस्ट करो राजा को अरेस्ट करो राजा को अरेस्ट दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो करने से फांसी दो राजा को फांसी दो फांसी दो फांसी दो राजा को फांसी दो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसाला नारे रिसाला आवाज दो ಹಲೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಲೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ನಾಜಾ ಇಲಾಖಾನ್ ಎಂಬ ನಾಯಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಾಜಾ ಇಲಾಖಾನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಸದರಿಯವಳು ಪದೇ ಪದೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸದಿ ಮಾತಾಡಿರುವ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಲಭೆ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ನಾಯಕನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಏನು ನೋಡುವ ವಿನಾಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ಧರ್ಮ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲಿ, ಪುರಾಣ ಆಗಲಿ, ಗೀತಾ ಆಗಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ, ವೇದ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಿ ದೇವತಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರಣ ತಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಲಿ, ಟೋಪಿ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾವು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಸುವ ಕುರಿತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಇಸ್ಲಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ತಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು
ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದು, ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲಿ, ಅವರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಆಗಲಿ, ಪುರಾಣ ಗೀತ ಆಗಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಇತಿಹಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಇಸ್ಲಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ತಾವು ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಡುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳವರು ಹುಟ್ಟು ಕಾರಣದಿಂದ ಸದನಿಯವರು ನಾಜಿಯಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈತನನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡುತ್ತೀನಿ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही आवाज नहीं आपकी तो फिर मैदान में क्या आवाज सुनोगे आप? आवाज दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, उसकी जवाब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मुसलमान? अफसोस की बात है, हम सलाम करते हैं, एक सलाम का जवाब भी आप ढंग से नहीं देने जानते हैं, फिर मैदान में क्या कूदोगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक नारे लगाता हूँ, सब लोग बुलंद आवाज से भी नारे लगाना है, इसलिए कि लब्बैक या रसूल अल्लाह हमारी जान से भी प्यारे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। बेशक, तो सब लोग 5 मिनट तक ये नारा गूंजे और नाजिया हरामी के कलीजे तक फट जाए, उसके नारे लगा करके हम लगाए उसका कलीजा ऐसे नारा लगाए कि नाजिया हरामी जहां कहीं भी बैठी है वो मलऊन, वो शैतान, वो खबीस, हमारी आपकी आवाज से उनका कलीजा फट जाए और हरामी नाजिया की ऐसी आवाज से आप नारा गूंजे, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सलामत हैं, दोनों हाथों को उठा करके लहराओ, ताओ में कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। आशिकाने रसूल, अगर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत सलामत नहीं है तो हमारी आपकी जिंदगी सलामत नहीं है। ये बात याद रखना, हमारी इज्जत, हमारी सलामती अगर बाकी है, मेरे आका सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत सलामत नहीं है तो किसी मुसलमान की भी इज्जत सलामत और बाकी नहीं रहेगी, याद रखो। इसीलिए आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं किसी और के लिए नहीं। आज अगर किसी जिम्मेदार को या हिंदुस्तान के वजीर आजम को या योगी जी को या किसी बड़े ओहदेदार को अगर हम गाली देते हैं या बदतमीजी करते हैं तो फौरन अरेस्ट करते हैं, हमें कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो, तुम क्या लोगों को गाली देते हो, जिम्मेदार को तुम गालियां देते हो, जिम्मेदार के खिलाफ भोगते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम हैं, हम किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, हम आज तक किसी धर्म के बारे में गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किए हैं, ना करेंगे, इसलिए कि ये हिंदुस्तान तमाम धर्मों का है, तमाम मजहबों का है। हम प्यार चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे के अंदर नाजिया हरामी के खिलाफ ये वाहियात दर्ज की गई, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने वाला नहीं निकला है। कहाँ गए हो? अगर मुसलमान कोई बदतमीजी करे, अगर मुसलमान किसी के खिलाफ बोले, अपने हुकूक के खिलाफ, अपने हुकूक के लिए लड़े, मुसलमानों को सबसे पहले अरेस्ट करते हैं, सबसे पहले जेलों में डालते हैं। लेकिन इन हराम कुत्तों को जो तुम पाल के रखे हो, ये हरामी जैसे इस तरह इससे पहले भी न जाने मेरी नबी के
की शान में कितनी गुस्ताखियां की है। कमलेश तिवारी जैसा हरामी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया। इसी तरीके से नरसिंह इन्होंने ये स्वामी ने भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। रामगिरी जो बम्बई का रहने वाला है उन्होंने भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। लेकिन कहाँ गई? हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितने नाजायज बाप की नाजायज औलादें पूरे मुल्क में हिंदुस्तान की तहजीब को खराब करने की कोशिश करते हैं, इनको लगाम क्यों नहीं लगाते? इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? ऐसे जालिम और जाबिर को फांसी के फंदे पे क्यों नहीं चढ़ाते? हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं। हम संविधान के दायरे में बात करते हैं और संविधान पर यकीन करते हैं, लेकिन आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रही है। आज तक मुसलमानों को कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। हर एक पार्टी कहता है मुसलमान हमारे साथ चले आओ, आवाज पे आवाज उठाएंगे, लेकिन आज कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आखिर क्यों है? इसीलिए मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, अपने कायद को लीडर चुनो। अगर कोई काम आने वाली है अपने कायद अपने मुस्लिम को चुनो। आज सबके सब आप धोखे देकर के वोट मांगते हैं। बड़े अफसोस की बात है तो मेरे दोस्त और अजीज साथियों, जो नाजिया इलाही हरामी जो कलकत्ता की रहने वाली है, वो मलमून जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि वो नाजिया हरामी नापाक बाप की जो हरामी औलाद है जहां कहीं भी है, हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि उस हरामी नाजायज बाप की नाजायज औलाद को पकड़ के अरेस्ट करो। और हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे कानून बनाओ जो किसी धर्म के खिलाफ बोले उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। ऐसे कानून क्यों नहीं बनाते आप? ऐसे कानून बनाओ जो भी किसी धर्म के खिलाफ भोगेगा, जो हिंदुस्तान की गंगा जल की तहजीब को खराब करने की कोशिश करेगा। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि आप ऐसा कानून बनाए जो किसी धर्म के खिलाफ भूकेगा उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाओ, आप उसे सजा दो, उनको फौरन अरेस्ट करो। तो हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो नाजायज हरामी औलाद की बाप की हरामी औलाद नाजिया को जल्द से जल्द जहां कहीं भी हो, हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि उसे अरेस्ट करे। तो मेरे दोस्त और साथियों, हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत उनकी तारीफ हलाल ही कर सकता है, कोई हरामी नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। ये बात याद रखो, अज़मत मुस्तफा की तारीफ और हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ वही करेगा जो हलाली माँ की हलाली औलाद होगा, और मेरे नबी की शान में वही गुस्ताखी करेगा जो हरामी माँ की हरामी औलाद होंगे। तो पता ये चला ये नाजिया की एक बात नहीं है, हजारों बाप है, ये हरामी औलाद के बाप है। इसीलिए मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जो भी हिंदुस्तान की गंगजनी जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें उसे जोड़ने की पूरी तैयारी करें। अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, हर एक की जिम्मेदारी है, हिंदू भाइयों की भी जिम्मेदारी है, मुसलमान भाइयों की भी जिम्मेदारी है, सिख भाइयों की जिम्मेदारी है कि आप किसी धर्म को ठेस मत पहुंचाओ। मुसलमानों का यही कहना है, अहले इल्म का यही कहना है, कुरान हमारा यही फरमाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। किस बात ने तुझे इस्लाम के खिलाफ बोलने की ताकत दी है? किसने ताकत दी है? किसने तुम्हें बोलने की जुर्रत दी है कि तुम इस्लाम के खिलाफ बोलो? अरे हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हमारा दीन हमारे लिए मुबारक हो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुबारक हो। इसीलिए मेरे दोस्त और अजीज साथियों, इस शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। ये शेर इस नाजिया
ऐसी आवाज से बाद में नारे लगाओ कि नाजिया के कलीजा फट करके उसका कलीजा उड़ जाए, फट करके ऐसे नारे लगाओ। तो शायर कहता है ये हरामी औलाद की बेटी है, इनके एक बाप नहीं है। जो भी मेरे नबी के खिलाफ शान में भूखता है ना, ये बात याद रखना मुसलमानों, मेरे नबी की शान में जो भी भूखता है समझ जाना कि उसके एक बाप नहीं है, हजारों बाप है। तो शायर कहता है अबे नाजिया हरामी कान खोल कर सुन लो, मीडिया वालों के ताल्लुक से मैं कहता हूं उनके तक पहुंचा दो मेरी बात, और नाजिया हरामी से कह दो कि तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजिया हरामी के कानों पर मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। शायर कहता है तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से कभी आजाद हो नहीं सकता। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के आजाद से तू आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की जो गुस्ताखी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की जात में भी करता है, जो मेरे रसूल की जात में गुस्ताखी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ऐश करो, ऐश करो, ऐश करो, रसूल को ऐश करो, ऐश करो, ऐश करो। ये समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कमजोर नहीं, मुसलमान तो करबो बला की मैदान को देख के आया है। कहते सुभान अल्लाह। जब हम पैदा होते हैं मेरे माँ बाप कहते हैं कि आजान तो कान पे क्या करके अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह उसके रसूल के नाम पे टिक गए हैं, टिक गए हैं, इसीलिए हम डरते नहीं है। हम क्यों डरे? अगर मुझे डरना है अल्लाह उसकी रसूल की जात से, हम किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ना हम ठेस पहुंचाएंगे। हर एक धर्म, हर एक मजहब वाला अपने अपने इबादत गाहों में खुश है, हम अपनी इबादत गाहों में खुश हैं। इसीलिए ये ना समझे, हुकूमत हिंद से मेरी आखिरी मुतालबा है कि वो नाजिया हरामी को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाए। शायर कहता है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों को कमजोर समझने वालों, मुसलमानों को काजल मौली की तरह काट देने की बातें करने वालों, कान खोल कर सुन लो, हम गाजर मौली की तरह नहीं है। अरे वो करबला की मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक के लिए अपनी गर्दन कटा दी लेकिन हाथ नहीं मिलाया। बेशक बेशक। इसलिए शायर कहता है, शायर ने क्या ये खूब कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा, जो दिया है तूने वो पैगाम नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम कभी नहीं छोड़ूंगा, जो दिया है वो पैगाम नहीं छोड़ूंगा। कोशिशें जितनी कर ली ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक हम कभी हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। शायर कहता है सुर्ख होने का सामान भी दे सकते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है, शायर कहता है कि सुर्खरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को एक नया उन्वान भी दे सकते हैं। कि सुर्खरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को एक नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद अरबी के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद अरबी के लिए जान भी दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त और अजीज साथियों, मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ और यहाँ जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन आए हैं उनकी भी पुरजोर इस्तेमाल करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कामों में उन लोगों ने भी हिस्सा दिया है। मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा फिर से करता हूँ कि जितना जल्द हो सके नाजिया हरामी को हिंदुस्तान के किसी भी गोशे में अगर वो बैठी है तो जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करे और उसे फांसी के फंदे में चढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ. ವಿಷಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ. ಮಾನ್ಯತೆ. ಕಳೆದ 2-3 ವಾರಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಾಗೂ ಖಲೀಫತ್ ಹಜರತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇತ್ತು. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಘನವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘನವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಿರೋಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಆರ್ಎ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕಗೊಳಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವೋತ್ತಾಯಗಳ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೇ 30ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಎಸ್ಆರ್ಐ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತತ್ವೋತ್ತಾಯಗಳ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀವು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಯೋಗದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಡತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಸ್ಆರ್ಐ ಅನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ನಡತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಆದಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪುಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್ಆರ್ಐ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಪರವಾಗಿ. ಹಾಗೂ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ.